چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آن لائن ویڈیو پلیٹ فارم یوٹیوب کا 2021 میں ہندوستانی معیشت میں 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا تعاون رہا ہے۔ اس مدت میں اس نے 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کل وقتی ملازمت دی۔ اس کا معاشی اثر براہ راست بالواسطہ اور حوصلہ افزائی کے طور پر نظر آتا ہے۔ آکسفورڈ اکنامکس کے تجزیے پر مبنی یوٹیوب ایفیکٹ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ہندوستان میں 4,500 سے زیادہ یوٹیوب چینلوں کے 10 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز تھے۔ اس دوران 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی سالانہ کمائی کرنے والے چینلوں کی تعداد 60% سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر 2021 میں صرف صحت کی صورتحال بتانے والے ویڈیو کو 30 ارب سے زیادہ یوزرز ملے تھے۔ ناظرین ادھر منزل پانے کی خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے میں کئی مرتبہ مشکلات کی وجہ سے حوصلے ڈگمگانے لگتے ہیں، لیکن اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو انسان مقصد حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے۔ ایسی ایک کیلاش پرکاش اسٹیڈیم میں پریکٹس کرنے والی انٹرنیشنل پیرا لفٹر کھلاڑی زینب خاتون ہیں، جنہوں نے 2 سال کی محنت کے بعد دبئی میں منعقدہ پیرا پاور ورلڈ کپ میں کانسے کا تمغہ جیت کر میرٹھ کا نام روشن کیا ہے۔ اس کامیابی پر ان کے گاؤں میں جشن کا ماحول مل رہا ہے اور لوگ ان کے لیے مبارکبادی کے سوغات بھی پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر حکومت ہند کے پریس انفارمیشن بیورو PIB کے فیکٹ چیک ڈویژن نے پلیٹ فارم پر غلط معلومات پھیلانے والے 3 یوٹیوب چینلز کا پردہ فاش کیا ہے۔ یہ چینلز جعلی خبروں کو فروغ وحید القادری عارف کے مجموعہ جذب عشق کی رونمائی بروز جمعہ 23 دسمبر 2022 4 بجے بمقام دفتر سیدھی بات فریزر ٹاؤن بنگلور بدست مولانا انصار عزیز ندوی عمل میں آ رہی ہے۔ گزارش ہے اس تقریب میں شریک ہو کر اسے رونق بخشیں۔ جن کے سبسکرائبرز کی تعداد تقریباً 3,30,000 سے زیادہ ہے اور 300 ملین سے زیادہ آرا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی رپورٹ کے مطابق 3 یوٹیوب چینلز نیوز ہیڈ لائنز، سرکاری اپڈیٹ اور آج تک لائیو شامل ہیں، جو کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں جھوٹے اور سنسنی خیز دعوے پھیلا رہے تھے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی ادھر پولیس نے منگل کے روز اس گیسٹ ٹیچر کو گرفتار کیا ہے، جس نے 4تھی جماعت کی ایک طالب علم کو مارا پیٹا، اسے کرناٹک ضلع گدگ کے ناراگنڈا تعلق کے ہڈلی گاؤں میں ایک سرکاری اسکول کی پہلی منزل کی بالکنی سے پھینک دیا تھا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وائس ایگنا کی قیادت میں تشکیل دی گئی خصوصی پولیس ٹیم نے منگل کو 32 سالہ متپا ہڈگلی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناراگنڈا تعلقے کے ہڈلی گاؤں کی اسکول میں واقعہ پیر کو پیش آیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ 10 سالہ طالب علم بھرت بارکر کو بیلچے سے مارا گیا اور پھر متپا نے بالکنی سے دھکیل دیا تھا، جو اسکول میں گیسٹ ٹیچر کے طور پر تھا۔ ناظرین ادھر چین میں کورونا کے معاملے لگاتار تیزی کے ساتھ بڑھ رہے، اس خبر سے ہندوستان میں بھی تشویش کا عالم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حکومتی سطح پر میٹنگیں شروع ہو چکی ہیں اور احتیاطی اقدامات کی اپیل بھی لگاتار کی جا رہی ہے۔ اس درمیان کورونا کا خوف ہندوستانی شیئر بازار میں بھی دکھائی دینے لگا۔ منافع وصولی کے سبب بازار میں بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی اور آج شیئر مارکیٹ جب بند ہوا تو سینسیکس 61,000 پوائنٹس سے نیچے چلا گیا اور نفٹی 18,200 کے نیچے پھسل گیا ہے۔ ناظرین نینی تال ہائی کورٹ نے انکتا بھنڈاری قتل واقعے سے متعلق اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس کی CBI جانچ نہیں کرائی جائے گی۔ ہائی کورٹ نے CBI جانچ کرانے سے متعلق داخل عرضی کو خارج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے SIT جانچ پر اپنا اعتماد ظاہر کیا اور کہا کہ اس معاملے میں CBI جانچ کی ضرورت نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ انکتا بھنڈاری قتل واقعے کی جانچ CBI سے کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ عرضی صحافی آشوتوش نیگی نے داخل کی تھی، لیکن عدالت نے عرضی کو خارج کرنے کا فیصلہ سنایا۔ انکتا بھنڈاری کے اہل خانہ نے بھی CBI جانچ کا مطالبہ کیا تھا، لیکن نینی تال ہائی کورٹ نے اس کے لیے رضامندی نہیں دی ہے۔
नाज़रीन गिरामी, इधर मुल्क की 5 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के एक्टिव मामले में इजाफा हुआ है और दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में उनकी तादाद में कमी आई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने बुध को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220.1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दिए गई हैं और दी जा चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर गुजरात के अमरेली ज़िले में महकमे मनरेगा में काम करने वाले 4 एहलकारों के खिलाफ सरकारी खजाने से 3.30 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 2015-2019 के दौरान मुलजिमान ने डेली गेट जॉब का कार्ड बनाने, जॉब कार्ड होल्डर्स के नाम पर दूसरे बैंकों में अकाउंट्स खोले, फ़ायदा उठाने वालों के फर्जी दस्तावेजात बनाए और इनका अकाउंट्स में वाजिबात मुंतकिल किए और बाद में रकूमात को निकाल लिया और ये सारी तफसीलात सामने आई हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कोरोना वबा से मुतल्लिक हुई रिव्यू मीटिंग का तज़किरा करते हुए ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए अफसरान और माहिरीन के साथ एक रिव्यू मीटिंग हुई। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने सभी को हिदायत दी कि अलर्ट पर रहे और सर्विलांस को लगातार बढ़ाने का काम करें। हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, शिवसेना के लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मंगल को कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को ज़मीन अलाटमेंट मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मामला संगीन है और मिस्टर शिंदे ने यह ज़मीन निजी अफराद को अलॉट की थी जब वो शहरी वज़ीर थे। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शिंदे की तरफ से MVA हुकूमत में शहरी तरक्यात के वज़ीर रहते हुए झुग्गी वालों के लिए अलॉट ज़मीन निजी अफराद को देने के मामले पर स्टे हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, सितंबर 2022 के महीने में गोद लेने के ज़वाबित के नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद पिछले 2 माह के दौरान पूरे मुल्क के जिला मजिस्ट्रेट ने गोद लेने के सिलसिले में मुतादिद अहकामात जारी किए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभी तक कुल 691 बच्चों को गोद ले लिया गया है। नोटिफिकेशन की तारीख तक गोद लेने के ज़ेर इल्तवा 905 मामला थे। अब इनकी तादाद कम होकर 617 हो चुकी है। नाज़रीन, कांग्रेस ने वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर के फ़ौजियों का एहतराम करने के बयान से इत्तेफाक किया, लेकिन कहा कि हुकूमत को चीनी सफ़ीर को तलब करके चीनी मुदाखलत पर सख्ती का मुजाहरा करते हुए सख्त पैगाम देना चाहिए था। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने पीर को जयशंकर के तबसरे पर लोकसभा में कहा, हम वज़ीर ख़ारिजा के उस बयान से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारे नौजवानों का एहतराम, तारीफ़ और एजाज़ किया जाना चाहिए, लेकिन उनका दावा है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मामूल पर नहीं है। फिर क्यों हमने चीनी सफ़ीर को बुलाकर एतराज़नामा हवाले नहीं किया, जैसा कि हम पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ करते हैं। नाज़रीन, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौला मोहम्मद असद मदनी की हिदायत पर जमीयत के वफ़द ने सराय रोहला नई दिल्ली में वाक़ जामिया इस्लामिया अरबिया क़ासिम उलूम के मसले पर DCP नॉर्थ दिल्ली सागर संकल्पी से मुलाकात की है और मज़कूरा मसले पर सदर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक याददाश्त पेश की है। इस मौके पर मदरसे के मोहतरम मौलाना मुफ्ती ज़हरुद्दीन भी वहाँ मौजूद थे। जमीयत के वफ़द ने शरपसंदों के ज़रिए मदरसे की घेराबंदी और मस्जिद में कई दिनों से नमाज न होने देने के हवाले से शिकायत की और कहा कि वहाँ एहतिजाज के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है और बुलडोज़र के ज़रिए निज़ाम की धमकी दी जा रही है। नाज़रीन, इधर अफगानिस्तान में लड़कियों की यूनिवर्सिटी तालीम मौकूफ़ कर दी गई है। तालिबान अबूरी हुकूमत की वज़ारत आला तालीम के तर्जुमान हाफिज़ ज़िया हाशमी के जारी करदा बयान के मुताबिक मुल्क की तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों को तालीम निस्वां के बारे में अहकामात जारी किए गए। अहकामात की रूह से काबीना के फैसले के साथ यूनिवर्सिटी में तालीम निस्वां को ताहुक्म सानी मौकूफ़ कर दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इधर तुर्किया के नायब सदर फवाद उक्ताई ने कब्रस में यूनानी दहशतगर्द तंजीम EOKA की तरफ से 21 दिसंबर 1963 को किए गए और खूनी क्रिसमस के नाम से जहनों में नक्श कत्लेआम में शहीद होने वाले कब्रसी तुर्कों की याद में एक पैगाम जारी किया है। सोशल मीडिया से जारी किए एक पैगाम में फवाद उक्ताई ने कहा कि कब्रस में यूनानी दहशतगर्द तंजीम EOKA की तरफ से खूनी क्रिसमस के नाम से किए गए कब्रसी तुर्कों के कत्लेआम के बाद 59 साल बीत चुके हैं। इस कत्लेआम में शहीद होने वाले 364 कब्रसी तुर्कों का दर्द आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। हम अपने शहदा को दुआए मग़फ़िरत के साथ याद करते हैं। अल्लाह उनकी रूहों को शाद करे। नाज़रीन, तुर्किया ने कहा है कि अफगानिस्तान में लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी का फैसला अफसोसनाक और तशवीश अंगेज़ है। तुर्किया वज़ारत ख़ारिजा ने मौजू से मुतालिक जारी करदा तहरीरी बयान में यह भी कहा है कि हमें इस फैसले पर अफसोस है। तालीम माशरे के तमाम अफराद का एक ऐसा बुनियादी इंसानी हक़ है जिससे किसी को महरूम नहीं रखा जा सकता। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में तालिबान इंतज़ामिया की लड़कियों की यूनिवर्सिटी तालीम को मौकूफ़ करने के फैसले के खिलाफ रद्द अमल का इजहार किया और कहा है कि फैसला बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। उधर अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में कल 6.4 की शिद्दत से ज़लज़ले के नतीजे में 2 अफराद के हलाक होने और 11 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज अमेरिका का सरकारी दौरा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान केरन जेन पेयर ने जारी करदा तहरीर बयान में कहा कि सदर जो बाइडन ने अमेरिका की यूक्रेन के साथ पायदार ताउन पर जोर देने के लिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को दारुल-हुकूमत वाशिंगटन के दौरे पर मदऊ किया है। नाज़रीन गिरामी, इधर बेंगलुरु चिकपेटे हलके के मुमकिना उम्मीदवार जनाब KGF बाबू जो है लगातार अपने इस हलके के मुख्तलिफ इलाकों में
اپنی امدادی اور فلاحی کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہر دن وہ کوئی نہ کوئی بیان جاری کرتے ہیں سیاسی حوالے سے، اور یہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے جو اس وقت ان کی جانب سے جو تعاون پیش کیا جا رہا ہے، مقامی سطح کی جو بنیادی سہولیات یہاں کی حکومت کی جانب سے ان کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ جو ذمہ داری حکومتوں کی تھی، جنہوں نے وعدہ کیا اور ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا، ان سے کیے گئے ترقیاتی کام اور بنیادی سہولیات کو فراہم کرنے کی کوئی بھی جو ہے وعدہ پورا نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے عوام اوب چکے ہیں، اور جن لوگوں پر اعتماد کر کے ووٹ دیا کرتے تھے، ووٹ لینے کے بعد کبھی مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ ایسے حالات میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر ان کے سامنے آئے، چن کر کے آئے، جو ان کا بنیادی سہولیات فراہم کر لے، ان کو آسانیاں پیدا کرے۔ اس لیے میں یہاں پر کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی بنیادی سہولیات سیاست میں نہ رہتے ہوئے بھی کام کروں۔ اب جو سیاست میں آؤں گا تو خود افراد یہاں کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ترقیاتی کام کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی آج جاری کی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی